اعزازیہ پروگرام کے صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما سماجی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور حاضرین مجلس، غالباً بشیر بدر نے کہا ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کے نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر میں سمندر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، رستے میں کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب مفکر ملت، خادم تعلیم، ہمارے شہر کے صدر بلدیہ رہے، جنتا بینک اور اسٹیل مل کے فاؤنڈر رہے، اسی طرح بہت سارے تعلیمی اداروں کے قیام میں ان کی کاوشوں کو بنظر استحسان دیکھنا اور آنے والی نسلوں کے سامنے ان کی زندگی کے کارہائے نمایاں کو رکھنا، یہ ہماری تہذیب کا، ہمارے اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے ان سے اختلافات ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ نے ایمان قبول نہیں کیا، میں نے ایمان قبول کیا ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کے پیش نظر انہیں اس بات کا پابند کیا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے میرے ساتھ بڑی ناگواری کے ساتھ پیش آتے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر بھی ان کے ساتھ تم احترام کا سلوک کرتے رہو۔ یہ ہماری تہذیب رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات جگہ بجگہ نظر آئے گی کہ آپ نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا، اور جس شخص نے بھی آپ پر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی احسان کیا، آپ نے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا اور ہمیشہ احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ چکتا دیا ہے۔ ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب مالیگاؤں کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خاموش خدمت کی ہے، اور میں عبدالحلیم صدیقی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کا اچھا کام کیا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب سے ملاقات کر کے ان کی زندگی کے ان گوشوں کو جن کو ان کے رفقا اور ساتھ میں رہنے والے بھی نہیں جانتے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر کے اس کو ڈاکٹر صاحب کو جب ان کے عروج کا زمانہ تھا تو ہم لوگ بچے تھے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر غالباً 3 ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سلیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب اور ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب۔ ان لوگوں کا نام ہم سنا کرتے تھے، اور شہر کے اندر MBBS کی ڈگری رکھنے والے یہ گنے چنے لوگ تھے، لیکن بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ آج تو ان سے بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے کہیں شمار و قطار میں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر صاحب کا اور دیگر ڈاکٹر صاحبان کا شہر میں نام رہا، اور اس کی نام کو ہم لوگ سنتے رہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے کبھی اتفاق ہوا ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہی۔ ایک موقع پر میں مدرسہ محمدیہ میں پڑھاتا تھا، تو صبح کا ٹائم تھا، 12 بجے چھٹی ہوئی، میں گھر آنے لگا تو ان کے صاحبزادے جو خود ڈاکٹر ہیں وہ دروازے پر کھڑے تھے، میں سائیکل سے آ رہا تھا، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور کہنے لگے کہ ابا آپ کو بلا رہے۔ میں سائیکل کھڑی کر کے گیا، جا کر ڈاکٹر صاحب سے ملا۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا اور دینی کتابوں کا بڑا وسیع مطالعہ تھا۔ فرض نمازوں کے بعد امام صاحب جو دعا کرتے، اس دعا کو لے کر کے ڈاکٹر صاحب بڑی شدت کے ساتھ لوگوں میں بات چیت کیا کرتے۔ میں گیا تو انہوں نے مجھے جو ہے بٹھایا، اور جو کتاب انہوں نے مرتب کی تھی اس کتاب میں سے بہت سارے چنندہ
دلائل انہوں نے میرے سامنے رکھے اس بات پر کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات رکھ دی، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ ضرورت کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے، جس کو مانگنا ہو مانگے، جس کو ضرورت نہ ہو نہ مانگے۔ آپ دیکھ سب میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امام کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جانے کے بعد وہ دعا میں ہاتھ کامیاب ہوتی ہیں، جو اپنا ماضی یاد رکھتی ہیں، جو اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں اور ماضی اور تاریخ کو سامنے رکھ کر کے مستقبل کے لیے راستہ طے کرتی ہیں، انہی کے حصے میں منزل آتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ مالیگاؤں شہر کی روایت رہی ہے کہ یہ شہر اپنے محسنین کو اور اس شہر کی ہمہ جہت ترقی میں حصہ لینے والے ہر فرد کی ستائش کرتا ہے، اس کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، ادبی، صحافتی، تہذیبی اور مذہبی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج شہر مالیگاؤں کی مشہور شخصیت ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ایک تقریب تہنیت انجمن معین الطلباء کے زیر اہتمام زینی بصیر شیخ آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت بھیونڈی سے آئے ہوئے مشہور و معروف علمی شخصیت جناب ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں ڈاکٹر خلیل احمد انصاری کی حیات اور خدمات پر مشتمل ایک کتاب، جس کے مؤلف اور مرتب جو ہیں عبدالعلیم صدیقی صاحب ہیں، اس کا بھی اجرا عمل میں آیا۔ غلام مصطفیٰ اثر صدیقی صاحب اور ماسٹر سعید پرویز صاحب کا تحریر کردہ منظوم سپاس نامہ پیش کیا گیا۔ ایک پینٹنگ ہمارے رشید آرٹسٹ صاحب نے بنائی ہے، وہ بھی ڈاکٹر خلیل صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں ادارے افراد جو ہے انفرادی طور سے شال، گلدستے، تحفے تحائف لے کر صاحب اعزاز کی خدمت میں پہنچے اور ڈائس پر انہیں باعزت طریقے سے پیش کیے۔ ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب نے سن 1960 کے بعد سے لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ 2022 تک اس شہر کو صرف دیا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے قیام میں ان کا بنیادی کردار رہا۔ علم کے حوالوں سے انہوں نے شمالی ہندوستان اور خاص طور سے اس ملک کا دارالحکومت ہے دلی کا سفر کیا، وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ڈاکٹر ذاکر حسین ان کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی روشنی وہاں سے لے کر کے آئے اور مالیگاؤں میں انہوں نے بچوں کا باغ شروع کیا۔ اس سے پہلے پرائمری تعلیم کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تجرباتی طور پہ انہوں نے تربیتی مرکز، تعلیمی مرکز اور بچوں کا باغ شروع کیا۔ یہ نیا پورہ میں مشاورت چوک میں جو نور اسپتال واقع ہے، اس نور اسپتال کے بالکل بازو سے یہ میونسپل کونسل کی جو قطع اراضی ہے، آج بھی وہاں بچوں کا باغ جو ہے وہ عمارت قائم ہے۔ وہاں پہ 3 سال سے 5 سال کی عمر کے بچوں اور بچیوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ ایک معلم یا معلمہ ہوا کرتی تھی، وہ ان کی تعلیمی، تربیتی اور تہذیبی سطح پہ تربیت کے فرائض انجام دیتی تھی۔ اردو کے حروف تہجی سکھائے جاتے تھے، چھوٹی موٹی دعائیں یاد کرائی جاتی تھی، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، کاروبار میں ایمانداری روا رکھنا اور اپنی صنعت پارچہ بافی کی ہمہ جہت ترقی کے لیے جو ماں باپ رزق حلال میں مصروف ہیں، جیسے ماں جو ہے چرخہ کاٹ رہی ہے، والد صاحب رنگین رنگین ساڑی کی بنائی کے لیے پاور لوم پر کام کر رہے ہیں تو ان کا ہاتھ بٹانا، اس طریقے سے وہاں بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر خلیل احمد انصاری صاحب۔ سیاسی طور سے ان کے پاس اس شہر کا سب سے بڑا عہدہ رہا ہے۔ بطور صدر بلدیہ ان کا دور انتہائی سنہری گزرا ہے۔ کم سے کم بجٹ میں ایمانداری کے ساتھ شہر میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، خاص طور سے روڈ، راستے، پانی، صحت عامہ، تعلیمی ترقی کے ضمن میں انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ میونسپل بلدیاتی سیاست کا وہ دور تھا جب وہاں بدعنوانی عام نہیں تھی، چوری چکاری، کمیشن خوری کا کوئی رواج نہیں تھا، ٹھیکیداری کلچر پروان نہیں چڑھا تھا۔ چند پیسے غریبوں میں دے کر کے کروڑوں روپے بیت المال سے کمانے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر خلیل احمد انصاری نے بطور صدر بلدیہ
सुनहरे काम अंजाम दिए हैं। कई बड़े तालीमी इदारों के लिए आज जो बड़ी बड़ी कतई अराज़ी उनके पास है, सरकारी ज़मीनें अगर उनके पास है, तो इसमें डॉक्टर साहब का बहुत मुखलिसाना किरदार था। अपने इख्तियारात को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए सरकारी अराजियात को तालीमी इदारे बनाने के लिए उन्होंने मुख्तस किए। खलील डॉक्टर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर साहबा के साथ काम किया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पानी के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पे एक मशहूर तहरीक है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा के किनारे बड़ा प्रोजेक्ट किसी गैर मुल्की कंपनी के ज़रिए आ रहा था, उस वक्त किसानों के हिस्से का पानी बचाने के लिए समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने भूख हड़ताल शुरू की। उसको सपोर्ट करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम जो फिल्म स्टार आमिर खान का था, तो दूसरा एक बहुत बड़ा नाम हम समझते हैं डॉक्टर खलील अहमद अंसारी साहब का था। उन्होंने यहाँ के बिरादरान वतन को साथ में लेकर के एक वक्त की शक्ल में नर्मदा पहुँचे, और नर्मदा पहुँचने के बाद वहाँ पर बाबा अंटे जो एक बड़े समाजी कारकुन गुजरे हैं, चिपको मूवमेंट तहरीक में उनका लीड कैरेक्टर रहा है, उनसे मुलाकात की। मेधा पाटकर के शाना बशाना रहे। डॉक्टर खलील अहमद अंसारी की इस खिदमत को भी कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग पानी के सवाल पर होगी। इस धमक को महसूस करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों को उनके हिस्से का पानी, उनकी ज़राई अराजियात के लिए मुख्तस पानी किसी गैर मुल्की कंपनी को मशरूब बनाने के लिए ना बेचा जाए, इसके लिए चलने वाली तहरीक में मालेगांव शहर के सपूत ने कायदाना और मुखलिसाना किरदार अदा किया है। डॉक्टर खलील अहमद अंसारी ने सनत पारचा बाफ़ी के हवाले से स्पिनिंग मिल के क़याम में प्रेडिक्सल के ज़रिए और पावर लूम ओनर एसोसिएशन कायम करके उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी है। सनत के लिए बनने वाली पॉलिसियों पर उनकी गहरी नज़र रहा करती थी। जब कोई नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई, हुकूमत हिंद ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, तो उस पॉलिसी की खूबियों और खामियों को लेकर के बाकायदा वो वजारतें पारचा बाफ़ी तक जाते थे। बारहा वो दिल्ली जाते थे, मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते थे। इस सिलसिले में एक मौसर मुलाकात उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म, जब वो वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने जा करके उनसे मुलाकात की थी और पारचा बाफ़ी के हवाले से जो है कुछ बातें उनसे की थी, कुछ मुतालबात रखे थे। ज़ैकुल उम्री में भी ये शख्स लंबी से दिल्ली तक का सफ़र करता रहा। इनकी ज़िंदगी जो है तालीम है, सनत है, रोज़गार है, सेहत है, समाजी माशी तरक्की, और उससे बड़ी बात यह है कि मुल्क की हमारी तरक्की के लिए उनकी खिदमत रहती है। शहर के बेशतर तालीमी इदारों में, सिर्फ वो 4 ही नहीं, मैं कहता हूँ कि बेशतर तालीमी इदारों के क़याम में, उसकी तरक्की में, उसकी बका में, उसको सियासी और सरकारी अजाब से बचाने में डॉक्टर खलील का बुनियादी किरदार है। और ये उनकी किताब जो शायद हुई हयात खलील, उसमें तफसील से लिखा हुआ है। ये तीनों इदारे ऐसे थे जो शेयर होल्डर, ये उसकी बुनियाद बनते थे। तो सबसे पहला काम होता था शेयर होल्डर की जहन साजी करना। चूँकि यहाँ के हमारे जो मुकामी बुनकर हैं वो मजहबी एतबार से बहुत ज़्यादा मज़हब से करीब भी हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा तालीम और मालूमात भी कम होने की वजह से तज़ब्ज़ुब का माहौल रहा करता है। डॉक्टर खलील अहमद अंसारी साहब ने ऐसे तमाम अफराद से मिल करके शेयर बनाने पे जोर बना पर आज मालेगांव शहर की नुमाइंदगी का जो लोग दावा करते हैं वो दूरअंदेश नहीं है, मुफाद परस्त लोग हैं। उनके पास विजन नहीं है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया नहीं है, किसी चीज़ को समझने की फरासत नहीं है, मामले को सुलझाने का फ़हम नहीं है उनके पास। और जिन लोगों के पास है तो वो भी इस मादियत भरी सियासी ज़िंदगी में लथपथ होने के बाद जो है अपनी सलाहियत का वो बाप बन करके रखे हुए हैं, और जैसा कल्चर रिवायती सियासत में चल रहे हैं, यानी सिक्का राजुल वक्त की जो सियासत है उसमें बिल्कुल रंगे हुए हैं। मुकामी मौजूदा समाजी काम काज करने वालों को डॉक्टर खलील साहब की किन सिफात को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको डॉक्टर खलील साहब की हयात और खिदमत की जो किताब शायद हुई है उसको पढ़ लेना चाहिए, हर्फ ब हर्फ सिद्ध के दिल से पढ़ लेना चाहिए। वो शख्स मसले रहा है। तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या है कि 47 में इंडिया आज़ाद होने के बाद जो है 48 में पार्टीशन हुआ। उस वक्त जलसे जुलूस का मिजाज तकरीबन ख़त्म हो चुका था, हालात इतने नागुफ्ता दिन थे। डॉक्टर साहब MBBS कर रहे थे बॉम्बे में। उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ फीस बढ़ाने का ऐलान किया, तो डॉक्टर साहब ने तलबा की तंजीम बनाई और मुंबई की सड़कों पर जुलूस निकाला था। दौरे तालिब इल्मी से उनके अंदर कायदाना सलाहियत थी, ये वाक़ई उन्होंने खुद मुझसे बताया।
जॉर्ज फर्नांडिस के वक्त तो भी कोई दिलचस्प वाक़या पेश आया? दिलचस्प वाक़या ऐसा हुआ था कि फॉरेन स्टाइल यूरिनल जो है वो मालेगांव में कहीं नहीं था, इनके अस्पताल में था। तो निहाल अहमद साहब ने इनसे दरख्वास्त की थी कि वो मेरे मेहमान हैं जॉर्ज फर्नांडिस, अगर उनको हाजत की ज़रूरत पेश आए तो वो आप थोड़ा सा जो है उनके लिए इंतज़ाम कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जॉर्ज फर्नांडिस के आने से पहले उसको पूरा जो है क्लीन करवाया, वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई। और जॉर्ज फर्नांडिस जब मालेगांव के दौरे पे आए तो उनको ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने जाके अंग्रेज़ी बैतुल-ख़ला इस्तेमाल की। आज इस तकरीब में जो लोग शरीक हुए हैं बहुत ख़ास सरकर्दा चेहरे दिख रहे, कौन से समाज से लोगों को बुलाया गया है? ये तमाम शोबा हयात से जुड़ी हुई नुमाइंदा शख्सियात का एक इज्तिमा है। हर शख्स यहाँ जो शरीक है वो अपने आप में अंजुमन है, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है, मुख्तलिफ ओहदों पे फायज है, मुख्तलिफ समतों में काम कर रहा है। डॉक्टर खलील अंसारी साहब हमारे मुहसिनीन में से हैं। हमारे वालिद की तालीम और तरबियत में, उनकी निगरानी में उनका बड़ा हाथ रहा। जब मेरे वालिद सबू सिद्दीक़ कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त बड़ी निगहदाश्त और बड़े डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी साहब, डॉक्टर खलील अंसारी साहब, इनकी निगरानी में हमारे वालिद ने तालीम हासिल की और इनकी बड़ी अच्छी तालीम रही। डॉक्टर खलील अहमद अंसारी साहब पहले शख्स थे जिन्होंने, जो MBBS डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे अंसारी लगाया, वरना इससे पहले अंसारी कहलाना मायूब कहलाता था। लोगों ने दूसरे अलकाब इस्तेमाल किए, कोई रहमानी रहा, कोई सिद्दीकी रहा, कोई शेख रहा। डॉक्टर साहब ने जसारत की कि उस वक्त अंसारियों को यूपी की तहजीब के मुताबिक बड़ा गिरावा समझते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने फ़ख्र से अपने नाम के आगे टाइटल लगाया अंसारी। उनकी तरगीब पर बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल्स ने भी, हमारे वालिद ने भी अपने नाम के आगे अंसारी ऐड किया और अपने फ़ख्र से अपने आप को फिर अंसारी का मम्मी कॉन्फ्रेंस के बाद अंसारियों को और उरूज हासिल हुआ। उसका उनका इज़्ज़त, वक़ार, फ़ख्र, वहाद सब उनको लौटा दी गई। और डॉक्टर खलील अंसारी साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ मालेगांव बल्कि बॉम्बे में रह के भी वहाँ के पे तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा की बड़ी निगहदाश्त रखी, बड़ा उनकी परवाह करते थे। और स्कूलों के, कॉलेज की उनकी क्या कार्रवाइयाँ हैं, जहाँ के उनके लिए एडमिशन में कोई दुश्वारी हो, उनकी तालीम में कोई दुश्वारी हो, कहीं किताबों की कोई परेशानी हो, बयाज़ों की और वसाइल की परेशानी हो, उन्होंने हमेशा इसके लिए कोशिश की। और मालेगांव में आने का भी उन्होंने एक 1960 और 50 के दौरान में बड़े बड़े अदारों का क़याम उन्होंने सोचा, जो उस वक्त के बड़े बड़े मुदब्बिरीन और मुफक्किरीन मिल्लत ने जो नहीं किया वो उन्होंने कराहे नुमाया अंजाम दिया। सनती इमदाद बाहमी एक जीती जाती मिसाल है, जनता बैंक, स्पिनिंग मिल है। इसके अलावा तमाम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो भी है, असरी तालीम के अदारे हैं, उसमें उनका जो भी पेश रहे। और ये सबसे खूबसूरत बात है कि वो बिल्कुल बोला से रहे, कभी मनफियत अंगेज़ी, मनफियत खेज़ी उनका शौर नहीं रहा। उन्होंने जो किया कौम के लिए किया। उनके फैमिली का एक भी शख्स कहीं पर कोई एम्प्लॉई नहीं है, या उन्होंने अपना इंसलाक बाद में बाकी नहीं रखा कि आज मैंने अगर एहसान किया तो इस एहसान के बदले मेरी नस्लों में फलां को ये नौकरी है, ये शरफ़, ये ओहदा, ये इज़्ज़त मिले। उन्होंने जो किया लिल्लाह फिल्लाह किया। और यही वजह है कि आज उनकी उम्र के 93 साल के बाद में भी शहर बड़े इज़्ज़त, एहतराम और इकराम के साथ उनकी खिदमत को सलाम करता है और बड़े खुलूस और एहतराम के साथ में उनकी तमाम खिदमत को सलाम पेश करता है। और मैं उनकी लंबी उम्र के लिए और उनके तमाम मुस्तहसन कदम के लिए चाहूँगा कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह रुबूबियत में उसको कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए।